Okay, good morning and welcome to this lecture of PDE. Today we are going to discuss about program development, the part that we were discussing from last lecture. Let me share the screen with you. I hope this screen is visible to you. Okay. Is it visible? Let me check. Yes, okay. So, in previous lecture, I guess you remember what we have discussed in previous lectures. In previous lecture, we were discussing about softwares, application software, operating systems, and how they are helping a mechanical engineer, a design engineer to develop a product. Okay. So we have already discussed about data and information. What is data? What is information? Right? In previous lecture. Also, we have discussed about basic computer operations. What are the basic computer operations that a computer does? Okay. So, in short, if you want to tell, we can say that the computer can receive data, store data, perform calculations, compare the data, and repeat the operation, group of operation, and provide the output as information, or information is nothing but processed data. Okay. So this was the block diagram for that, how computer operates. Data is input, as in the form of input it is given to this system. In that system there is a memory. Memory could be of two types. First one is temporary and another one is permanent. From that, data is given to the processing part, where calculation, decision and repetitive operations, whatever the things are there that are performed in this processing part, and it is again given in the form of information and stored in the memory, which is given in the form of output to the person. Okay, this is how computer operation takes place. We have discussed the definition of program and programming. As in the first lecture itself, I have told you that the coding, the codes are the basic constituent of a software. How? The set of codes is called as instruction. The set of instruction is called as program. The set of program is called as software. So this is how we are going to make a software. And the process of creating a program, sorry, the process of creating a program is called as programming. Okay. What is programming? Here, in last lecture, I think we were at this slide only. Okay. So let us discuss what exactly programming does. Okay. So what is programming? So if you can read the points over in this slide, deciding if there is a task to be accomplished or performed or problem to be solved using a computer. Means, is there a need of for a program? प्रोग्रॅमिंग काय आहे, कसं केलं जातं, यासाठी सुरुवातीला आपल्याला काय करावं लागेल, आपल्याला हे माहिती असणं गरजेचं आहे की if there is any task to be accomplished or problem to be solved using computer, this word is very important. आपल्याकडे जो काही प्रॉब्लेम आहे तो आपल्याला सॉल्व करायचा आहे ऑब्वियसली, किंवा आपल्याकडे असं काही टास्क आहे जे आपल्याला कंप्लीट करायचं आहे. ओके, someone is writing something, तर प्लीज शेअर इट वन्स अगेन. ओके, stop sharing, just a minute, share the screen. Okay, now is it visible? Let me check. Yes, okay. So let's move further.
So what we were discussing about programming. What is programming? How we decide to create a program, to create a software. Okay, what is exactly done in that? So to start with, we have to decide whether there is a task or there is a problem to be solved. दोन गोष्टी आहेत, प्रॉब्लेम आणि टास्क कंप्लीशन. ह्या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी असू शकतात, किंवा तुम्ही प्रॉब्लेम सॉल्विंगलाच टास्क असं समजू शकता. ओके, इट कुड बी डिफरंट, इट कुड बी सिमिलर. ओके, तर पहिली गोष्ट अशी आहे की यू हॅव टू डिसाइड, इज देअर अ नीड फॉर अ प्रोग्राम. कम्प्युटर त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्ड आहे का, कम्प्युटरचं इन्व्हॉल्वमेंट त्याच्यामध्ये आपल्याला करणं गरजेचं आहे का. दॅट इज टू बी डिफाइंड और डिसाइडेड इन द फर्स्ट स्टेप. समजते? ठीक है. सो इन नेक्स्ट स्टेप, डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ द टास्क और प्रॉब्लेम. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आपण हे आयडेंटिफाय केलं की आपल्याकडं एकतर टास्क कंप्लीट करायचं आहे किंवा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचं आहे. राईट? प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणे आणि टास्क कंप्लीट करणे या दोन्हीपैकी कुठलं तरी एक आपण यूज करू शकतो, किंवा दोन्हीचं कंबाईन मध्ये यूज करू शकतो. मग तो जो प्रॉब्लेम आहे, तो प्रॉब्लेम कसा आहे, किंवा ते जे टास्क आपल्याला कंप्लीट करायचं आहे ते टास्क कशा स्वरूपाचं आहे, व्हॉट इज द नेचर ऑफ दॅट टास्क और प्रॉब्लेम, दॅट मस्ट बी नोन टू द प्रोग्रामर और इंजिनियर. फॉर एक्झाम्पल, व्हॉट मस्ट द प्रोग्राम डू. म्हणजे सुरुवातीच्या पहिल्या स्टेपमध्ये आपण असं डिसाइड केलं की आपल्याला प्रोग्रामिंगची गरज आहे. यस और नो हे त्याचे आन्सर होते. यस, इफ यस देन गो टू नेक्स्ट स्टेप. मग यस जर आन्सर असेल तर आपण दुसऱ्या स्टेजमध्ये काय करतोय, तो प्रोग्राम काय परफॉर्म करणार आहे, तो प्रोग्राम नक्की काय करणार आहे, तो कशा टाईपचे इन्स्ट्रक्शन देणार आहे कम्प्युटरला, किंवा रादर तुमच्या मशीनला, सिस्टीमला काय इन्स्ट्रक्शन देणार आहे. दॅट इज टू बी डिसाइडेड और डिटरमाइंड इन द सेकंड स्टेज. ओके, नाउ थर्ड स्टेज, डेव्हलपिंग अ प्लॅन that will accomplish the task or solve the problem. Now you have to perform a planning. Developing a plan तयार करावा लागेल, that will complete the task or solve the problem, whatever the need is. Okay, for example, generating the step by step process that the program will follow. Step by step process. If you remember, I have told you one example in the first lecture of this program development concept. तुमच्याकडे मोबाईल फोन आहेत, मोबाईल फोन मध्ये तुमच्याकडे डिफरंट ऍप्लिकेशन्स असतात. त्या ऍप्लिकेशन्सचा वापर तुम्ही वेगवेगळ्या कारणासाठी करताय. फॉर एक्झाम्पल, आपल्याकडे स्विगी किंवा झोमॅटो असा एक फूड ऑर्डरिंगचा ऍप आहे. त्या ऍप मध्ये आपल्याला स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करावी लागते. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही स्टार्टिंगला तुम्हाला रजिस्ट्रेशन करावं लागतं. काही केसमध्ये तुम्ही गेस्ट म्हणून पण त्यामध्ये इन्व्हॉल्व होऊ शकता. बट प्रोव्हाइडेड यू हॅव टू प्रोव्हाइड द मोबाईल नंबर, ईमेल ID and you have to give the OTP. Okay, so this is how the first step is completed. Then second step, you go for choosing the right food that you require. Then in third step, you are ordering, you are deciding whether it is coming in which time or whatever the other things. Okay, and in last step you are making the payment and you are logging out of the program. So this is called as algorithm. Okay, step by step process ही जनरेट करावी लागेल. ओके, मग यासाठी तुम्हाला प्लॅन करावा लागेल. This is called as developing a plan. Okay, next is converting the plan into a computer language program. Okay, आता आपण प्लॅन केला की आपल्याला पहिल्या स्टेप मध्ये रजिस्ट्रेशन करायचं आहे, दुसऱ्या स्टेप मध्ये डिटेल्स सगळे द्यायचे आहेत, म्हणजे नक्की कुठलं फूड ऑर्डर करायचंय वगैरे वगैरे. तिसऱ्या स्टेप मध्ये आपल्याला पेमेंट करायचं आहे, आणि फोर्थ किंवा चौथ्या स्टेप मध्ये आपल्याला त्याच्यातून लॉग आउट व्हायचं आहे. ओके, हे 4 स्टेप्स आपण प्लॅन केले. आता हा जो प्लॅन आहे, हे जे स्टेप्स आहेत त्याला कम्प्युटर लँग्वेज मध्ये
डेव्हलप करायचं आहे किंवा कम्प्युटर लँग्वेज मध्ये अशा प्रकारे कोडिंग्स आणि इन्स्ट्रक्शन्स वापरून त्या कम्प्युटरला कळलं पाहिजे. कम्प्युटर इन द सेन्स मोबाईल फोन असेल किंवा व्हॉट एव्हर द डिव्हाइस यू आर युझिंग, ओके, त्याला हे कळलं पाहिजे की हा व्यक्ती किंवा जो ऑपरेटर आहे त्याला हे टास्क परफॉर्म करायचं आहे. ऑपरेटरला रजिस्ट्रेशनचे टास्क परफॉर्म करायचं आहे. ऑपरेटरला चुझिंग द फूड हे टास्क परफॉर्म करायचं आहे. ऑपरेटरला पेमेंट करायचं आहे, हे टास्क परफॉर्म करायचं आहे. ओके, सो दिस इज हाऊ यू हॅव टू कन्वर्ट द प्लॅन इन टू द कम्प्युटर लँग्वेज प्रोग्राम. ओके, नाव टेस्टिंग द प्रोग्राम टू एन्श्योर इट अकम्प्लिशेस टास्क और सॉल्व्स द प्रॉब्लेम डिफाइंड अर्लियर. आता पुन्हा तुम्हाला काय करावं लागतं? इफ यू सी, तुम्ही जेव्हा हा प्रोग्राम डेव्हलप करता, प्रोग्राम डेव्हलप झाल्यानंतर यू हॅव टू सी दॅट the program you have developed, the application you have developed works according to the plan. ओके, आता यामध्ये प्रॉब्लेम काय येऊ शकतो? फॉर एक्झाम्पल, जसं तुम्ही आता स्विगी किंवा झोमॅटोचा आपण एक्झाम्पल बघतोय, फूड ऑर्डरिंग ऍप्लिकेशन्स. ओके, आता या केसमध्ये काय होऊ शकतं? तुम्हाला प्रत्येक वेळी त्याच्यामध्ये रजिस्टर करायची गरज आहे का? नो. फर्स्ट, whenever you go for downloading the application, you must register so that every time you can you are not required to register yourself, like your mobile number, your email ID, your address. Okay, so this is how it works. म्हणजे या ठिकाणी तुमचं टेस्टिंग केलं जातं. ओके, मग यासाठी पुन्हा त्याच्यामध्ये काही कन्व्हर्जन्स आहेत, काही चेंजेस आहेत, ते तुम्हाला करावे लागतात. त्यानंतर इम्प्लिमेंटिंग द प्रोग्राम टू अकम्प्लिश द टास्क और सॉल्व द प्रॉब्लेम. म्हणजे हा प्रोग्राम तुम्ही ऍज अ ऍप तुम्ही गुगल स्टोअर वरती किंवा वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्म वरती अवेलेबल करून देऊ शकता, जेणेकरून दे कॅन अकम्प्लिश द टास्क और सॉल्व द प्रॉब्लेम. आय होप हे तुम्हाला समजलं असेल प्रोग्रामिंग कसं केलं जातं. व्हॉट इज प्रोग्रामिंग, हाऊ इट इज performed. Okay, now there are computer languages. प्रोग्रामिंग तर आपण करणार आहे, सगळं ठीक आहे. कसं करायचं प्रोग्रामिंग किंवा सॉफ्टवेअर कसं बनवायचं, प्रोग्राम कसा बनवायचा? देर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कम्प्युटर लँग्वेजेस. त्याला आपण दोन बेसिक टाइप मध्ये क्लासिफाय करू शकतो. First one is called as procedural computer language. As you can see on the screen, procedural computer language. And second one is object oriented or event driven computer language. Procedural and object oriented or event driven computer language. आता ह्याच्यामध्ये नक्की काय असतं? Let us discuss this. Procedural computer language, monolithic programs that run from start to finish with no intervention from user other than input. Please read the definition. Definition काय सांगते? Monolithic programs. Monolithic म्हणजे सिंग्युलर एक स्ट्रक्चर असतं, त्यानुसार ते प्रोग्राम बनवले जातात. That run from start to finish with no intervention from user. This is important. User कडून काही मॅक्सिमम किंवा मोठ्या प्रमाणात इंटरव्हेन्शन त्याच्यामध्ये होत नाही, अदर दॅन इनपुट. जे काही इनपुट द्यायचं आहे ते द्यावं लागतं फक्त. ओके, तर बेसिक, क्यू बेसिक, क्विक बेसिक, कोबॉल, फोर्ट्रॉन आणि सी हे जे लँग्वेजेस आहेत हे प्रोसिजरल लँग्वेजेस आहेत. सी, सी प्लस प्लस चे प्रोग्राम जर तुम्ही केले असतील तर तुम्हाला हे लक्षात येईल बेसिक. आता हे थोडंसं कम्प्युटर लँग्वेज म्हणजे थोडंसं अवघड वाटतंय, कदाचित तुम्हाला हे अवघड वाटत असेल, पण तुम्हाला फक्त याचा इसेन्स लक्षात घ्यायचं आहे की नक्की काय असतं. ओके, इट इज नॉट नेसेसरी दॅट यू आर गोइंग टू मेक द प्रोग्राम युअर सेल्फ व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम, मग आपल्याला काय माहिती नाही कसं करायचं. It is not like that. You just need to know how many types of computer languages are there and how they are used. Okay, कुठल्या परिस्थितीमध्ये आपण त्याचा यूज करतोय. तर प्रोसिजरल मध्ये आपण काय करतोय? स्टार्ट टू फिनिश
विदाउट इंटरव्हेन्शन ऑफ युजरच्या इंटरव्हेन्शन शिवाय आपण हा प्रोग्राम रन करतो. दिस इज कॉल्ड एज प्रोसिजरल कम्प्युटर लँग्वेज. दुसरा आहे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑर इव्हेंट ड्रिव्हन. तर यामध्ये काय असतं, प्रोग्राम्स दॅट यूज ऑब्जेक्ट्स विच रिस्पॉन्ड्स टू इव्हेंट्स यूज स्मॉल सेगमेंट्स टू कोड फॉर ईच ऑब्जेक्ट. ओके, जसं जावा व्हिज्युअल बेसिक, VBA और व्हिज्युअल बेसिक फॉर ऍप्लिकेशन अँड व्हिज्युअल C++. आता ह्याच्यामध्ये थोडंसं हे ॲडव्हान्स टाईपचे प्रोग्रॅमिंग आहे. प्रोसिजरल जे प्रोग्रॅमिंग आहे ते खूप बेसिक टाईपचे प्रोग्रॅमिंग आहे, ज्यामध्ये तुम्ही ब्लॅक स्क्रीन वरती जस्ट यू पुट द इन्स्ट्रक्शन्स. जसं C++ किंवा C मध्ये तुम्ही C लँग्वेज मध्ये जर तुम्ही एखादं एक्झाम्पल बघितलं असेल तर तिथं ते रन होतं. किंवा इवन काही लोकांनी हे पण ट्राय केलं असेल कदाचित की कम्प्युटरमध्ये जेव्हा तुम्हाला एखादा सर्च करायचं असतं, रन मध्ये जाऊन तुम्ही एखादा ऍप्लिकेशन सर्च करता. फॉर एक्झाम्पल कॅल्क्युलेटर, मला कॅल्क्युलेटर सर्च करायचं, सो यू गो फॉर विंडोज बटन. विंडोज मध्ये सर्च मध्ये तुम्ही डायरेक्ट ते टाकू शकता. सो दिस इज द बेसिक प्रोसिजरल टाइप ऑफ एक्झाम्पल, ज्यामध्ये फक्त तुम्हाला इनपुट द्यायचा आहे आणि इनपुट दिल्यानंतर तुम्ही बाजूला होता आणि तो जो काही प्रोग्राम आहे तो स्टार्ट टू एंड विदाउट इंटरव्हेन्शन ऑफ द पर्सन गोज ऑन. ओके, वेअरॅज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किंवा इव्हेंट ड्रिव्हन जो आहे, किंवा त्याला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अँड इव्हेंट ड्रिव्हन असंही म्हणू शकतो आपण, त्यामध्ये तुम्हाला स्मॉल सेगमेंटचं कोड ऍज अन ऑब्जेक्ट म्हणून बनवावे लागतं. ओके, थोडंसं समजायला आता हे अवघड असेल, पण पुढे गेल्यानंतर थोडंसं आपल्याला ते अजून डिटेलमध्ये बघता येईल, जेणेकरून तुमचे जे काही इश्यूज असतील ते सॉल्व्ह होतील. ओके, so just for the sake of this time you just know and keep this in mind. We have two types of computer languages. One is called as procedural, second one is called as object oriented event driven computer languages. Okay, then there are levels of computer languages. Types dhale. Now there are levels of computer languages. Obviously low level, intermediate level, high level. These are the three levels of computer languages. Levels कुठले कुठले आहेत? आता लो लेवल मध्ये काय होतं? At the level of the computer, that is in binary 0 and 1 format, computer can only execute a binary form of a program. लो लेवल मध्ये आपण काय करतो? वी यूज ओनली बायनरी फॉर्मॅट ऑफ द कम्प्युटर टू एक्झिक्यूट द बायनरी फॉर्म ऑफ द प्रोग्राम. ओके, ज्या प्रोग्रामिंग मध्ये आपण फक्त बायनरी फॉर्मॅट यूज करतो त्याला आपण लो लेवल कम्प्युटर लँग्वेज म्हणू शकतो. इंटरमिजिएट लेवल, क्लोज टू द कम्प्युटर बट युजेस इंग्लिश वर्ड्स ॲज mnemonics. Example, assembler that is converted directly into a binary. हे थोडंसं याच्यामध्ये काय केले जातात? इंग्लिशचे वर्ड्स यूज केले जातात. फॉर एक्झाम्पल इथे त्यांनी दिलेलं आहे असेंबलर. असेंबलर थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड वाटतं, तर यू कॅन गो फॉर आउट, इन आउट असे शब्द, असे वर्ड्स आपण याच्यामध्ये यूज करू शकतो. एंटर, ENTER, एंटर असे शब्द याच्यामध्ये यूज करू शकतो. ओके, सर, तर याला आपण म्हणतो इंटरमिजिएट लेवल, बायनरी अँड युजिंग सम वर्ड्स. हा दुसरा लेवल झाला. थर्ड लेवल विच इज हाय लेवल. ऑब्विसली याच्यामध्ये काय असणार आहे? ॲट द लेवल ऑफ प्रोग्रामर युजिंग इंग्लिश वर्ड्स अँड क्लिअरली डिफाइंड सिंटॅक्स. दिस सिंटॅक्स वर्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दिस मस्ट बी कन्वर्टेड और ट्रान्सलेटेड इनटू बायनरी फॉर कम्प्युटर टू इम्प्लिमेंट. आता याच्यामध्ये काय होतं? हाय लेवल कम्प्युटर लँग्वेजेस मध्ये यू आर गोइंग टू यूज ओनली म्हणण्यापेक्षा रादर वी कॅन से दॅट 95% ऑफ द वर्ड्स आर यूज्ड इन्स्टेड ऑफ कोड्स. ओके, सो VBA व्हिज्युअल बेसिक्स ऍप्लिकेशन
हे जे सॉफ्टवेअर हे जे प्रोग्रामिंग आहे हे हाय लेवलचं प्रोग्रामिंग आहे. यामध्ये आपण काय करतो, मॅक्सिमम वर्ड्स, इंग्लिशचे वर्ड्स यूज केले जातात त्याच्यामध्ये आणि त्याच्यामध्ये सिंटॅक्स बनतो. जसं सीएनसी प्रोग्रामिंग मध्ये जर तुम्हाला माहिती असेल, जर तुम्ही बघितलं असेल, आपण सुरुवातीला पण डिस्कस केलं होतं की G90, M90, G80, M80 असे कोड असतात. तर त्या कोडला काहीतरी मिनिंग असतो. ओके, जर ते कोड आपण टाईप करत गेलो तर कम्प्युटरला कळतं की हे टास्क परफॉर्म करायचं आहे. ओके, हे जे कोडिंग आहे हे आपलं लो लेवलचं झालं, लो लेवल कम्प्युटर लँग्वेज फॉर सीएनसी ऑपरेशन. ओके, इंटरमिजिएट मध्ये जर आपण इन्स्टेड ऑफ गोइंग विथ G90, M90 अशा कोडच्या ऐवजी आपण त्याच्यामध्ये हे वापरत इंग्लिशचे वर्ड्स वापरले. ओके, मिलिंग, ड्रिलिंग एटसेट्रा एटसेट्रा. ओके, तर त्याला आपण इंटरमिजिएट लेवल म्हणू शकतो. आणि हाय लेवलमध्ये वी आर गोइंग टू यूज ओनली सिंटॅक्स, म्हणजे एक वाक्य असतं आणि त्याच्या भोवती आपण ब्रॅकेट किंवा असं काही स्पेशल कॅरेक्टर्स वापरून त्याला आपण सिंटॅक्स बनवतो. दॅट इज कॉल्ड एज हाय लेवल. फॉर द सेक ऑफ दिस टाइम यू जस्ट रिमेंबर ओनली 3 टाइप्स ऑफ लेवल्स: लो लेवल, इंटरमिजिएट लेवल, हाय लेवल. ओके, आता प्रॉब्लेम काय होतो, लो लेवलचं जर प्रोग्रामिंग करायचं असेल तर आपण हे करण्यासाठी खूप सोपं आहे. हा जर प्रोग्राम आपल्याला बनवायचा असेल, हा करण्यासाठी खूप सोपा आहे. पण द प्रॉब्लेम इन दॅट लो लेवल इज, जर आपल्याला हाय ॲक्युरेसी पाहिजे असेल किंवा कॉम्प्लिकेटेड मॅन्युफॅक्चरिंग करायचं असेल, कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन्स करायचे असतील, तर त्या केसमध्ये लो लेवल प्रोग्रामिंगचा उपयोग होत नाही. We have to go for intermediate or sometimes we have to go for high level programming. So this is how they are related. Okay, low level मध्ये आपल्याला ऑब्झर्व होतं किंवा आपण काय ऑब्टेन करू शकतो लो लेवल मध्ये. लो लेवल मध्ये we can prepare the program in short time as well as which is not complicated. However, intermediate level मध्ये the programming is somehow time consuming, थोडंसं टाइम कन्झ्युमिंग आहे, म्हणजे इंटरमिजिएट लेवलचंच म्हणू शकतो, मीडियम लेवलचं, आणि कॉम्प्लिकेशन पण थोडीशी वाढलेली आहे. ओके, म्हणजे कशाची कॉम्प्लिकेशन वाढलेली आहे, प्रोग्रामिंगची. प्रोग्राम जेव्हा इन्स्ट्रक्शन देतो, जेव्हा समजा तुम्ही आता वर्ड वापरताय तर ते वर्डचं कन्व्हर्जन बायनरीमध्ये करणं गरजेचं आहे. जसं लो लेवलमध्ये तुम्हाला बायनरी सिस्टीम तुम्ही यूज करताय, कम्प्युटरला बायनरी सिस्टीम कळते, त्यामुळं तुमच्यात आणि कम्प्युटरमध्ये बायनरी थ्रू इंटरॅक्शन होतं, त्यामुळे वेगळी सिस्टीम असण्याची काही गरज नाहीये. पण जेव्हा तुम्ही इंटरमिजिएट लेवलला जाता, तुम्हाला काही कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन्स बनवायचे आहेत, करायचे आहेत, त्या केसमध्ये तुम्ही इंटरमिजिएट लेवलचे सॉफ्टवेअर्स प्रोग्रामिंग यूज करता, मग तिथं तुम्ही वर्ड्स यूज करता. या केसमध्ये काय होतं, तुम्हाला असे काही सिस्टीम लागते की तुम्ही जे काही वर्ड्स तिथे टाकलेले आहेत ते वर्ड्स कम्प्युटरला समजवण्यासाठी त्यामध्ये अजून एक सिस्टीम तुम्हाला पुट करावी लागते. सो इट बिकम्स कॉस्टली, राईट, कॉस्टली होऊ शकतं. त्यानंतर त्याचं प्रोसेसिंग पॉवर, त्याची वेगळी प्रोसेस, त्या सर्व गोष्टी त्याच्यामध्ये. आणि जेव्हा हे हाय लेवलला जातं तर पुन्हा तुम्हाला अशा काही सॉफ्टवेअर्स असणे गरजेचे, असं काही सिस्टीम्स असणं गरजेचे असतात की त्याचा उपयोग तुम्हाला ते सिंटॅक्स रीड करणे आणि कम्प्युटरला तसं सांगणे, यासाठी वेगळ्या सिस्टीम असणे गरजेचं असतं. सो दिस इज हाऊ इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड. जरी प्रोग्रॅमिंग करणं सोपं जातं लो लेवल पासून हाय लेवलमध्ये, पण त्याचं इंटरप्रिटेशन जे आहे, कम्प्युटरला जे इंटरप्रिटेशन होतं ते थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड होत जातं. ओके, दिस इज हाऊ लेवल्स ऑफ कम्प्युटर लँग्वेजेस आर देअर. ओके, सो आय थिंक वी शुड स्टॉप हिअर. ओके, ट्रान्सलेटिंग फ्रॉम हाय लेवल लँग्वेज टू बायनरी, ह्याच्या program development steps, these are the things that we are going to discuss in the next lecture. Okay.
So I think we should stop here.